خیالات ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، شادی نہیں کرنی چاہیے، اور تجارت کاروبار اس مہینے میں شروع نہیں کرنا چاہیے، یہ سارے خیالات غیر اسلامی خیالات ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت سے دور ہے، ایک خیالی پلاؤ ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ سفر کا مہینہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، اس کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز میں نحوست نہیں رکھی ہے، کسی چیز میں بدشگونی اللہ نے نہیں رکھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا تو ایک روایت کے مطابق وہ مہینہ سفر کا مہینہ تھا. اسی طرح ہجرت جو ہوئی، اور ہجرت کے بعد بہت سارے مسلمانوں کو ظاہری طور پر اور ہر اعتبار سے کامیابیاں آئیں. فتح مکہ ہجرت کے بعد ہے، صلح حدیبیہ ہجرت کے بعد ہے، حجۃ الوداع ہجرت کے بعد ہے، اور ہجرت کے بعد مسلمانوں کی روز بروز کثرت ہوتی گئی، مسلمانوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا گیا. تو یہ سب کچھ ہوا ہجرت کے سفر کے بعد، اور سفر ہجرت کا آغاز ہوتا ہے ماہ سفر میں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر کے مہینے میں کسی چیز کو کیا جاتا ہے، کوئی کام کیا جاتا ہے، اور شادی کی جاتی ہے تو غلط نہیں ہے، بالکل درست ہے، کر سکتے ہیں. اگر نہیں کرنا چاہتے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نہیں کرنا چاہیے، یہ جو تصور ہے یہ غیر اسلامی تصور ہے. مطلوب صاحب نے سوال کیا اہلیہ بیمار رہتی ہیں، اس کے لیے کچھ دعا بتائیں. بیماری کے سلسلے میں جو سوالات ہمارے پاس آئے ہیں سب ایک جیسے ہیں. ان سوالات کے سلسلے میں یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے سب سے پہلے کہ جو بھی مصیبت آ رہی ہے، ہو سکتا ہے ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، 5 نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی ہے. مرد حضرات مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں، خواتین گھر میں 5 نمازوں کا اہتمام کریں. یہ 5 نمازوں میں سے ہر نماز ہمارے لیے فرض ہے. کوئی ایک نماز بھی چھوٹ جاتی ہے تو ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. گناہ کبیرہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت بڑے گناہ گار بن گئے. تو 5 نمازوں کا اہتمام کریں، اور گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کریں. بطور خاص پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور بیماریوں سے دور رہنے کے لیے سورہ فاتحہ، جس کو سورۃ الشفا کہا جاتا ہے، شفا حاصل کرنے کا سورہ کہا جاتا ہے، اس کا ورد رکھیں. 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور شروع اور آخر میں درود شریف طاق عدد میں پڑھ لیں، اور بطور خاص نمازوں کا اہتمام کریں. انشاءاللہ تعالی ضرور جو بھی مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، بیماریاں ہیں، ضرور دفع ہو جائیں گی. جی، لبنہ صاحب کا بھی اسی سلسلے میں سوال تھا، اور سمیہ خان صاحبہ نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ گھر میں ہر کوئی بیمار رہتا ہے. اس کا میں سمجھتا ہوں جواب ہو گیا. البتہ انہوں نے اور ایک سوال کیا ہے سمیہ خان صاحبہ نے، رشتے نہیں آتے، اچھے رشتے آنے کے لیے کوئی دعا بتائیں. اچھے رشتوں کے لیے یہ دعا، یہ آیت کریمہ یہ پڑھ سکتے ہیں. سورہ قصص کی آیت کریمہ ہے، غالباً آیت نمبر 34 ہوتی ہے. سورہ قصص جو 20ویں پارے میں سورہ ہے، اس کی آیت کریمہ آیت نمبر 34، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. سورہ قصص کی آیت کریمہ ہے، اس کا ورد رکھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی جو مقدر میں جو بہتر سے بہتر رشتہ رکھا ہے وہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین، اختتامی مرحلے میں پروگرام. ایک کالر ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی بہن. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی بہن؟ وہ ہم کانپور سے بول رہے ہیں. جی. آپ ای ٹی وی سے بول رہے ہیں؟ جی ہاں جی ہاں. کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ روحانی دعائیں پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی. جی لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. ناظرین آئیے ایک اور کالر پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. مظفر والا بمبئی سے. وعلیکم السلام. جی مظفر مجھے صاحب، پوچھنا تھا کہ مصیبتیں اور پریشانی دور کرنے کے لیے کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ جی، پریشانی اور مصیبت سے بچنے کے لیے کیا دعا؟ پریشانی اور مصیبت سے بچنے کے لیے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں. صبح سے شام تک کیا ہم سے کوئی غلط کام ہو رہا ہے؟ کیا ہم اللہ کی نافرمانی والا کوئی عمل کر رہے ہیں؟ اس طرح ہم کو اپنے طور پر جائزہ لے لینا چاہیے. اور اگر ہماری روٹین میں، ہمارے اعمال میں کوئی ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ایسا کوئی عمل ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہمارا مقدر اور ہمارا انجام بن سکتی ہے، تو ویسے گناہ والے عمل سے، نافرمانی والے عمل سے ہم مکمل طور پر رک جائیں. 5 وقت نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ تعالی جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ دور ہو جائیں گی. اور خاص طور پر درود شریف کا ورد رکھیں.
بہت بہت شکریہ مفتی سید واحد علی صاحب، آپ نے تمام سوالات کے جوابات دیے۔ ناظرین، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ نے ایک گھنٹہ ہمارے ساتھ رہ کر اہم دعاؤں کے سلسلے میں ہم سے رہنمائی حاصل کی۔ روحانی دعائیں پروگرام کے تمام منتظمین کو، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ روحانی دعائیں، تیز کارگر جڑی بوٹیوں کا کرشمہ، درد ہے تو نورامنٹ ہے نا۔ تعاون کیا بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا، ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ آپ کی خدمت میں ETV اردو۔ جمعیت علماء ہند کی دہلی کے رام لیلا میدان میں عظیم الشان عالمی امن کانفرنس۔ بیسیکلی اس انڈین سب کانٹیننٹ میں جو امپورٹنٹ اسکالرس ہیں، علماء ہیں، ان کو جمع کیا جا رہا ہے۔ آپ کا ریلیشن شپ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اپنے مخالفوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، دوسرے مذہبوں کے ماننے والے لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق، ریلیشن شپ کیسی ہونی چاہیے۔ جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام دہلی کے رام لیلا میدان سے عالمی امن کانفرنس کا راست ٹیلی کاسٹ 15 دسمبر بروز اتوار صبح 10:30 بجے سے صرف ETV اردو پر۔ ETV اردو پر اگلا پروگرام ناظرین آداب، ETV اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ، میں ہوں سید احمد جیلانی۔ پہلے نظر سرخیوں پر۔ اروند کیجریوال اور لیفٹیننٹ گورنر کی ملاقات پر سب کی نگاہیں، کانگریس اور BJP حمایت کے لیے آئی آگے۔ اتر پردیش کے سیتاپور میں بھیانک سڑک حادثہ، 13 افراد ہلاک، 9 زخمی۔ ممبئی کی کثیر منزلہ عمارت میں لگی آگ بجھانے میں مصروف فائر بریگیڈ عملے کے 6 اہلکار زخمی۔ مظفر نگر کے ریلیف کیمپوں میں بچوں کی اموات کی جانچ کے لیے UP حکومت نے دی کمیٹی تشکیل، 18 دسمبر تک رپورٹ دینے کو کہا۔ اور چین میں کوئلہ کان میں دھماکہ، کم سے کم 21 افراد ہلاک۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ دہلی کی سردی میں سرد ہو چکی سیاست میں کانگریس حرارت ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے عام آدمی پارٹی کی جانب ہاتھ بڑھایا ہے۔ کانگریس نے عام آدمی پارٹی کو حمایت کی پیشکش کی ہے۔ اس نے اس سلسلے میں دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر کو خط لکھا ہے۔ دہلی میں کانگریس امور کے انچارج شکیل احمد نے یہ اطلاع میڈیا کو دی۔ دہلی کے اپ راجپال مہودے جی کو یہ پتر لکھا ہے کانگریس کی طرف سے کہ یدی عام آدمی پارٹی سرکار بنانے کے لیے تیار ہوتی ہے تو کانگریس بھی ان کو، جو ہمارے 8 MLA ہیں، باہر سے اس سرکار کو سمرتھن دیں گے۔ یہ پتر ہم لوگوں نے دلی کے مہامہم اپ راجپال جی کو لکھا ہے، اور اس لیے کہ کل آپ آدمی پارٹی کے نیتا اروند کیجریوال جی مہامہم سے ملنے جا رہے ہیں، جو ہم لوگوں نے اخبار میں دیکھا ہے، سرکار بنانے کی سمبھاوناؤں پہ وچار کرنے کے لیے۔ اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے اپنا جو سمرتھن ہے باہر سے وہ درشایا ہے۔
उधर बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी को हुकूमत तश्कील देने को कहा है। उसने इसके लिए हर तरह से तामीरी मदद करने की यकीन दहानी कराई है। इस बीच केजरीवाल लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से शनिचर को मुलाकात करने वाले हैं। योगेंद्र यादव ने ये इतला मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करके पार्टी का मौकफ उनके सामने रखेंगे। उन्होंने एक बार फिर जोर देकर कहा कि पार्टी जोड़ तोड़ की सियासत में यकीन नहीं रखती। 8 दिसंबर का दिन है और आज का दिन दिल्ली की सियासत थमी है और थमी है सियासत पर तायराना नजर रखने वालों की भी। हुकूमत की तश्कील के मामले पर बीजेपी अपना मौकफ लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के सामने रख चुकी है। अब नजीब जंग ने दूसरी बड़ी जमात आम आदमी पार्टी को बुलाया है। उपराज्यपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं। उन्होंने हमें कहा है कि आइए बातचीत कीजिए। हम एक चिट्ठी लेके उनके पास जाएंगे और मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है कि संवैधानिक अथॉरिटी को चिट्ठी जारी करने से पहले, उनसे मिलने से पहले चिट्ठी का मसविदा हम आप सबके सामने डिस्कस करें। उनके देने के बाद उनकी एक मर्यादा है उपराज्यपाल के पद की गरिमा की। हम जैसे ही चिट्ठी उनको देंगे उसके बाद वायदा है आपसे आके बात करेंगे, आपको उस चिट्ठी की प्रति देंगे। इस बीच खामखा अटकलबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। जो बुनियादी सिद्धांत हैं हमने बार बार आपके सामने रखे हैं। हम लेन देन की राजनीति में विश्वास नहीं करते, टिकड़म की राजनीति नहीं करते हैं और हमारे बुनियादी सिद्धांतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। योगेंद्र यादव ने मजीद कहा कि पार्टी जोड़ तोड़ की सियासत में यकीन नहीं रखती। उनका दावा है कि आम आदमी पार्टी की वजह से ही दूसरी जमातें भी खरीदो फरोख्त की सियासत से दूरी इख्तियार कर रही हैं। आम आदमी पार्टी को दिल्ली असेंबली इंतखाबात में 28 सीटें हासिल हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। राजस्थान में राज्य राज लौट आया है। हालिया असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को शानदार कामयाबी दिलाने वाली वसुंधरा राजे ने रियासत की 13वीं वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लिया। वसुंधरा राजे ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। गुलाबी नगरी मानो नारंगी रंग में रंगी थी। राजस्थान असेंबली के अहाते में मुनक़िदा हल्फ बर्दारी तकरीब में बीजेपी के सीनियर लीडरों का जमघट था। गवर्नर मार्गरेट अलवा ने वसुंधरा राजे को ओहदे का हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी तकरीब में बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी, पार्टी सदर राजनाथ सिंह, पार्टी की वजारत उज़्मा के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के वजीर आला रमन सिंह, मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान, पंजाब के वजीर आला प्रकाश सिंह बादल और राजस्थान के साबिक वजीर आला अशोक गहलोत समेत बीजेपी के 9 मुंतखब अरकान असेंबली और मजहबी रहनुमा भी मौजूद थे। हलफ लेने के बाद वसुंधरा हरकत में आ गई हैं। हलफ बर्दारी तकरीब के फौरन बाद वो वजीर आला ऑफिस पहुंची। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी समेत कई अहम ओहदेदारों के तबादले का फरमान जारी किया। चीफ सेक्रेटरी सीके मैथ्यू को राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का सीडीएम, जबकि डीजीपी हरीश मीना को महकमे जेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उमेंद्रा भारद्वाज रियासत के नए डीजीपी होंगे, जबकि देही तरक्कियात के चीफ सेक्रेटरी सीएस राजन को चीफ सेक्रेटरी की इजाफी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जब तक नए चीफ सेक्रेटरी की तकर्री नहीं होती, सीएस राजन ये जिम्मेदारी अदा करेंगे। इसी तरह दीगर ओहदेदारों का भी रियासत में तबादला किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली खातून वजीर आला हैं। 2003 में उन्होंने पहली बार वजारत आला के ओहदे का हलफ लिया था। वसुंधरा मरकजी वजीर भी रह चुकी हैं। वसुंधरा राजे को एक कामयाब सियासतदान के तौर पर जाना जाता है। वसुंधरा को सियासत विरासत में मिली है। वसुंधरा की वालिदा विजय राजे सिंधिया और बड़े भाई माधवराव सिंधिया भी सरगर्म सियासतदान थे। वसुंधरा ने 1985 में सरगर्म सियासत में दाखिला लिया और पहली बार राजस्थान असेंबली के लिए मुंतखब हुई।
1989 में वसुंधरा ने पहली बार लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। इस तरह 2003 तक वो लोकसभा के लिए मुंतखब होती रहीं। 2003 में राजस्थान में हुए असेंबली इंतखाबात में वसुंधरा ने बीजेपी की कामयाब क़यादत की और पार्टी को असेंबली में अक्सरियत दिलाई। 2003 में वसुंधरा ने राजस्थान की पहली खातून वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेकर एक तारीख रकम की। 2008 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त हुई, ताहम वसुंधरा राजे ने शिकस्त से सबक लिया और 5 वर्षों के दौरान पार्टी की बुनियादों को मजबूत बनाने का काम शुरू किया। 2013 में इसके नताइज भी सामने आए। 8 दिसंबर को आए नताइज में वसुंधरा की क़यादत में बीजेपी ने कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। 199 सीटों में बीजेपी के 160 उम्मीदवारों ने कामयाबी दर्ज की। वसुंधरा राजे 1998 से 2003 तक वाजपेयी काबीना में मरकजी वजीर भी रह चुकी हैं। वसुंधरा राजे का ताल्लुक मध्य प्रदेश की साबिका रियासत ग्वालियर के शाही खानदान से है। वसुंधरा 8 मार्च 1953 को विजयराजे सिंधिया और जिवाजी राव सिंधिया के घर मुंबई में पैदा हुई। वसुंधरा की इब्तिदाई तालीम तमिलनाडु के कोडाईकनाल में हुई। फिर उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल की। वसुंधरा की शादी धौलपुर के शाही खानदान के रुकन हेमंत सिंह से हुई। वसुंधरा के फर्जंद दुष्यंत सिंह भी लोकसभा रुकन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर राजस्थान के चूरू असेंबली में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पुरअमन वोटिंग हुई। जराये के मुताबिक 78.55% वोटिंग हुई है। चूरू असेंबली हल्के से 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। ख्याल रहे कि बीएसपी लीडर की नागहानी मौत की वजह से यहां असेंबली इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। रियासत के 33 अजला में 2 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। शिवराज सिंह चौहान सनीचर के रोज ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। उन्हें जुमे को लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर चुन लिया गया। वो तीसरी बार मध्य प्रदेश के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी तकरीब जम्बूरी मैदान में होगी। इस तकरीब में पार्टी के कई सीनियर लीडर शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मुजफ्फरनगर में रिलीफ कैंपों में हो रही बच्चों की हलाकतों की जांच के लिए एक आला इख्तियारी कमेटी तश्कील दी है। हुकूमत ने कमेटी पैनल को 18 दिसंबर तक रिपोर्ट देने को कहा है। उधर मुजफ्फरनगर फसाद की जांच कर रही एसआईटी को भी तहकीकात इस महीने के आखिर तक मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। मुतासरा मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में बच्चों के अमवात पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त नोट लेने के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ख्वाब गफलत से बेदार हुई है। उसने अमवात की जांच के लिए एक आला सतह की कमेटी तश्कील दी है। कमेटी की क़यादत मेरठ के कमिश्नर के सुपुर्द की गई है। इस कमेटी में मुजफ्फरनगर और शामली के मजिस्ट्रेट के अलावा चीफ मेडिकल अफसर भी शामिल हैं। रियासत के दाखिला सेक्रेटरी कमल सक्सेना ने मीडिया को बताया कि जांच कमेटी को रिपोर्ट 18 दिसंबर तक हुकूमत को सौंपने को कहा गया है। कमेटी रिलीफ कैंपों में बच्चों की हलाकतों की जांच के साथ साथ रिलीफ कैंपों और उनमें मुकीम अफराद की तादाद का भी पता लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जुमरात को रिलीफ कैंपों में बच्चों की अमवात का सख्त नोट लेते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत को मौसर कदम उठाने की हिदायत दी थी। उधर यूपी हुकूमत ने एसआईटी से मुजफ्फरनगर पे कावाराना फसादात की जांच इस माह के आखिर तक मुकम्मल कर लेने को कहा है। एडिशनल डीजी पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मुकुल गोयल के मुताबिक एसआईटी से मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत में हुए फिरका वाराना फसादात की जांच इस माह के आखिर तक मुकम्मल कर लेने को कह दिया गया है। एडीजीपी मुकुल गोयल ने बताया है कि एसआईटी ने अपनी जांच तकरीबन मुकम्मल कर ली है। फसाद के सिलसिले में 250 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एफआईआर में मुलजिम बनाए गए 216 अफराद बेकसूर पाए गए हैं। एफआईआर में मुलजिम बनाए गए 425 अफराद फरार हैं। इनके खिलाफ वारंट जारी किए गए हैं और इनकी जायदादें जब्त की जा रही हैं। वाज़ेह रहे कि मुजफ्फरनगर फिरकावाराना फसाद में 65 अफराद हलाक हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुए एक सड़क हादसे में 13 अफराद हलाक जबकि 9 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को सदर अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। उनमें 2 की हालत नाजुक बताई जाती है। इन दोनों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। हादसा लखीमपुर रोड पर टेडवा चिलौला गांव के करीब हुआ। तीन गाड़ी की टक्कर हुई है, आल्टो, ट्रक और मैजिक। इन तीनों में 22 लोग सवार थे। इसमें से 13 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। 9 लोग घायल हैं, 2 को लखनऊ भेज दिया गया है, बाकी 7 की यहाँ पर इलाज चल रहा है। बाकी घटना का कारण और अन्य सारी चीजें जांच करके जुटाई जा रही है। जनूबी मुंबई में वाक़ई कसीर मंजिला इमारत में आग लग गई। इमारत में कई लोगों के फंसे होने का अंदेशा है। फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच गया है और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच इतला यह है कि फायर ब्रिगेड अमले के 6 एहलकार जख्मी हो गए हैं। इमारत में आग कैसे लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। राज्यसभा में लोकपाल बिल का तरमीमशुदा मसौदा पेश किया गया, लेकिन इस पर बहस नहीं हो सकी। यूपीए की बाहर से तायद कर रही समाजवादी पार्टी ने ही ऐवान की कार्रवाई में रखना डाला। तेलुगु देशम पार्टी अरकान ने भी तेलंगाना के मामले पर ऐवान में हंगामा किया। इधर बीजेपी का कहना है कि अगर सेलेक्ट कमेटी की तरमीमात के साथ बिल को पेश किया जाता है तो वो इसे मंजूर कराने की कोशिश करेगी। बदउनवानी की रोकथाम के लिए बनाए जा रहे लोकपाल बिल के तरमीमशुदा मुसव्वदे को राज्यसभा में पेश किया गया तो उस पर हंगामा बरपा हुआ। नतीजतन ऐवान की कार्रवाई में रखना पड़ा और उस पर बहस नहीं हो सकी। वजीर मुमलिकत वी नारायणसामी ने लोकपाल और लोक आयुक्त बिल 2011 ऐवान में मुतारिफ करके इस पर जैसे ही बोलना शुरू किया, समाजवादी पार्टी के अरकान नारेबाजी करते हुए वेल में चले आए और शोर शराबा किया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उसे मौजूदा शक्ल में बिल मंजूर नहीं, क्योंकि उसे अंदेशा है कि ये पुलिस राज की जानिब ले जाएगा। समाजवादी अरकान ये मुतालबा कर रहे थे कि बढ़ती महंगाई पर बहस कराई जाए, क्योंकि महंगाई से अवाम परेशान है। नरेश अग्रवाल का कहना है कि अगर हुकूमत बदउनवानी को मिटाने के लिए इतनी ही संजीदा है तो उसे पहले बढ़ती महंगाई पर काबू पाने की तदबीरें करनी चाहिए। श्रीमन महंगाई पे हमने 176 में भी नोटिस दी, 267 में भी नोटिस दी, दोनों नोटिस आपके पास पेंडिंग है। जबकि दोनों में दिया है कि पीठ उस पर डिसीजन ले लेगा जब नोटिस दी जाएगी, और डिसीजन के बाद पब्लिक अर्जेंट मैटर को इस सदन में डिस्कशन किया जाएगा और यहाँ का संदेश पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जाएगा। हमारी दोनों नोटिस पेंडिंग है समाजवादी पार्टी की, हमने महंगाई पर दोनों चर्चा के लिए दी। इस दौरान तेलुगु देशम पार्टी के अरकान ने भी अलहदा तेलंगाना के मामले पर हंगामा आराई की। उधर बीजेपी सिलेक्ट कमेटी के जरिए की गई तरामीम के बाद इस बिल की हिमायत करने को रजामंद है। सरकार को यह भी बताया है कि अगर हंगामा चलता रहा तो हंगामे में भी अरुण जेटली अपनी बात रखेंगे और हम बिल को पास करने की कोशिश करेंगे। ओपन टू द आइडिया दैट व्हेन हाउस इज नॉट इन ऑर्डर देन आल्सो बिल कैन बी पास। ऑब्लिगेशन टू रन द हाउस इन ऑर्डर इज प्राइमरली ऑफ द गवर्नमेंट। द एंटायर कंट्री इज वाचिंग दैट पार्टीज सपोर्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर लास्ट 9.5 years आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। अरुण जेटली जी ऑन बिहाफ ऑफ द बीजेपी इज गोइंग टू स्पीक। Even if there is a dim, we have conveyed to the government and the chair that we would like the bill to be discussed. Arun Jaitley will make his point and we would like the Lokpal bill to be passed. रवां साल 1 जनवरी को हुकूमत ने मुतनाज़ लोकपाल बिल में कई तरमीमात किए थे। मरकजी काबीना ने राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी के जरिए पेश की गई 16 में से 14 तरमीमात को मंजूरी दी थी। ख्याल रहे कि लोकसभा में इस बिल को मंजूरी मिल गई है, ताहम राज्यसभा में तरमीमात के साथ अगर इस बिल को मंजूरी मिल जाती है तो फिर इसे लोकसभा की मंजूरी के लिए दोबारा भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV।
مرکزی وزیر پارلیمانی امور کمل ناتھ کا کہنا ہے کہ لوکپال بل کو منظور کرانے کے لیے حکومت سنجیدہ ہے. پارلیمنٹ کے احاطے میں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کمل ناتھ نے کہا کہ راجیہ سبھا میں منظوری کے بعد بل کو دوبارہ لوک سبھا میں پیش کیا جائے گا. We have listed this in the first position in Rajya Sabha because this bill personally has to be taken up in Rajya Sabha first, and once it's passed by Rajya Sabha, it will come to Lok Sabha. So the Rajya Sabha has started discussion on this. The Business Advisory Committee had allocated 6 hours for discussion of this. So as soon as the discussion is over, the bill will be passed and will come to Lok Sabha. JDU نے اسٹنگ آپریشن کی لپیٹ میں آئے اپنے ارکان پارلیمان کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کر دیا ہے. پارٹی نے وشو موہن کمار، بھودیو چودھری اور مہیشور ہزاری کو سنیچر تک پارٹی چیف شرد یادو کے سامنے اپنا موقف واضح کرنے کو کہا ہے. اسٹنگ آپریشن میں ان تینوں لیڈروں کو ایک فرضی غیر ملکی تیل کمپنی کے لیے سفارشی مکتوب لکھنے کے عوض مبینہ طور سے پیسے کا مطالبہ کرتے دکھایا گیا ہے. سماجی رہنما انا ہزارے اور عام آدمی پارٹی کے درمیان خلیج بڑھتی جا رہی ہے. رالی گنج سدھی میں انا ہزارے کے اسٹیج سے سابق فوجی سربراہ جنرل وی کے سنگھ کو خطاب کے دوران عام آدمی پارٹی کے لیڈر گوپال رائے نے ٹوکا. وی کے سنگھ اور گوپال رائے کے درمیان لفظی جھڑپ ہوئی. دونوں لیڈروں کے درمیان لفظی تکرار کے بعد انا ہزارے نے مداخلت کی. انا ہزارے نے گوپال رائے کو واضح الفاظ میں کہا کہ اگر انہیں کچھ اعتراض ہے تو جلسہ گاہ سے باہر جا سکتے ہیں. کر کے آپ سنیے ان کی بات، بعد میں آپ کی بات رکھیے. یادو جی، آپ کو میں کل منع کیا تھا کہ آنسر نہیں کرنا. لوگ کہہ رہے کہ ان کا ختم ہونے کے بعد آپ بات کرنا، تو آپ بیچ میں کیوں بول رہے؟ اگر آپ کو ہلا گلا کرنا تو ادھر جاؤ نا، گاؤں کے باہر جاؤ، ادھر نہیں بیٹھنا. یہ سسٹم نہیں ہے. بیچ میں بھاشن کے بیچ میں بولنا ٹھیک نہیں. عام آدمی پارٹی لیڈر گوپال رائے کا کہنا ہے کہ ریٹائرڈ جنرل وی کے سنگھ انا کے اسٹیج سے نریندر مودی کی تائید کر رہے تھے، جس پر انہوں نے انہیں ٹوکا. گوپال رائے کا کہنا ہے کہ ان کا اسٹیج انا کا اسٹیج جن لوکپال بل کے لیے ہے اور وہاں سے جن لوکپال بل پر ہی بات ہونی چاہیے. میں نے انٹرپٹ کیا، یہ جن لوکپال کا ہے، جن لوکپال میں چرچا کریے. اور وہ لوگ بات کر رہے ہیں جن لوگوں نے انا کو چھوڑ کر کے مودی کی پریکرما کرنی شروع کر دی. ٹکٹ کے لیے مودی کا ساتھ دینے والے لوگ آج وہ پریس دیتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے. یہاں پر کیول جن لوکپال کی بات ہوگی، کوئی بھی آئے جن لوکپال کی بات کرے. انا دیکھیے ہمارے بڑے ہیں، وہ کچھ بھی کرتے ہیں ہمارے لیے ان کا کہنا فرض ہے، لیکن میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. جب تک وہ انسر کریں گے میں انسر کرتا رہوں گا. پرانے شہر حیدرآباد کے ایک شہری سید عبدالحی کی اہلیہ عاصمہ بیگم دل کے شدید عارضے میں مبتلا ہیں. پیشے سے کار ڈرائیور عبدالحی کو اپنی بیگم کے دل میں پیس میکر نصب کرانے کے لیے تقریباً 12 لاکھ درکار ہیں. عبدالحی نے جب اس سلسلے میں چیف منسٹر آندھر پردیش سے مدد طلب کی تو سی ایم آفس نے ان کے لیے صرف 1500 روپے منظور کیے. پرانے شہر حیدرآباد کے پسماندہ علاقے جہانما سے تعلق رکھنے والے عبدالحی پیشے سے کار ڈرائیور ہیں. 2.5 سال پہلے عبدالحی کو یہ پتا چلا کہ ان کی اہلیہ عاصمہ بیگم کو دل کی بیماری ہے. تب سے لے کر اب تک عبدالحی مسلسل اپنی بیوی کا علاج کروانے میں لگے ہیں اور اس کوشش میں نہ صرف ان کا روزگار کا واحد ذریعہ ان کی کار فروخت ہو گئی، بلکہ انہوں نے علاج کے لیے نہ صرف اپنا چھوٹا سا گھر بھی بیچ دیا، بلکہ ان کے دونوں بیٹے بھی تعلیم سے محروم ہو گئے. روزی روٹی کے لیے عبدالحی جب دن کے وقت گھر سے باہر رہتے ہیں تو ان کے دونوں لڑکے اپنی والدہ کی دیکھ بھال کے لیے گھر میں رہتے ہیں. حافظ قرآن عاصمہ بیگم 2.5 سال پہلے تک بالکل صحت مند تھی اور اپنے گھر کا پورا کام بھی کرتی تھی، لیکن اب عاصمہ بیگم کی یہ حالت ہے کہ وہ بمشکل ہی اٹھ بیٹھ سکتی ہیں. انہیں دیکھ بھال کے لیے ہر وقت کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت رہتی ہے. ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ عاصمہ بیگم کا دل صرف 24% کی حد تک ہی کام کر رہا ہے، جس کے لیے